الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. سامعین حضرات، میرے کول حضرت پیر سید مولانا محمد اعجاز حسین شاہ صاحب چشتی ہمدانی امو کے ضلع شیخوپورہ والے اپنے پنڈ دے چند معززین نال تشریف لے آئے نے. معززین پیر اظہر علی شاہ صاحب دے چاچو نے، چودھری اصغر علی جٹ صاحب، چودھری محمد ذوالفقار صاحب، چودھری خان محمد صاحب. انہاں سب حضرات نے جڑا میرا کلپ سادات دے متعلق کٹ کے پیش کیتا گیا ہے یا مسئلہ یزید دے متعلق کٹ وٹ کر کے پیش کیتا گیا ہے، او دی وضاحت منگی ہے اور میں بہتر سمجھا ہے کہ میں انہاں دوستاں دے سامنے میں ریکارڈ کرا دیاں. حقیقت مسئلہ سب تو اول تے یہ جناب بہتر جان دیو کہ کٹ وٹ کرنا، کسے دی گل نو اگوں پچھوں کٹنا، یہ کافراں دا تے یہودیاں دا کام ہے، مسلماناں دا کام نہیں. بے شک اللہ پاک دے قرآن وچ بھی اگر کوئی اگا پچھا کٹ کے تے اس طرح پیش کرے او دا بھی غلط تو غلط مطلب بن جاندا ہے. تے کوئی لانتی بندہ ہوئے گا جڑا کسے دی قرآن دی کٹنگ کر دے اتے اعتماد کرے اور سمجھے قرآن وچ گل غلط لکھی کھڑی. صحیح ہے. مثال دے طور تے اللہ فرماندا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ترائے دے وچوں تیسرا ہے. یہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے. ہن قرآن پاک وچ آیا کھڑا ہے کہ عیسائی یہ کہندے نے، اگر کوئی بندہ یہ کٹ دے وے گل کہ عیسائی کہندے نے تو وہ آکھے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اللہ ترائے دا تیسرا ہے، ترائے خدا نے. قرآن وچ آیا کھڑا ہے، وہ کہہ تے سکدا ہے مگر آپ بھی کافر ہوئے گا، لوکاں نو بھی کافر کرے گا. قرآن وچ دی گل عیسائیاں دی طرفوں آئی ہے، رب دی طرفوں نہیں آئی. اسی طرح اللہ فرماندا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز دے لاگے نہ جاؤ نشے دی حالت وچ. اگر کوئی بندہ اینو کٹ وٹ کے آکھے یار قرآن فرماندا ہے نماز دے لاگے نہ جاؤ، تسی کیوں پڑھ دے جے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں آکھیا جائے گا آپ ہی کافر ہو رہے ہیں، تے قرآن نو بدل کے تے کفر پیا کرنا ہے، لوکاں نو کافر پیا کرنا ہے. میرے دوستو، شیطان بندے انہاں دی نشانی ہوندی کہ شیطانی پھلاؤن واسطے سیدھی گل نہیں سناؤ گے، انہاں گل پٹھی سناونی. میرے جننے بیان نے اللہ پاک دے فضل و کرم نال بھاویں کسے مسلک دا بندہ سنے، اگر مکمل سنے، اگر اس بیان نو غلط آکھے میں مجرم. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بے شک عجیب گل یہ جنہ خنزیراں نے میرے بیانات تبدیل کر کے پیش کیتے نے، چڑھائے نے کلپ، انہاں وچوں کئی میرے اگے توبہ کر گئے نے رو کے کہ ایسا ظلم کر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. مثلاً جلال پور جٹاں ضلع گجرات دا ایک منڈا سی، عاصم نام دا اوندا بھرا باہر رہندا ہے،
उस खबीस ने कम कीता। आसिम दा दूजा भरा उन्हां नाल शामिल सी किस गल, वो आन के इत्थे आकिब ओहदा नां है, वो इत्थे 2 दिन रहा, मैनू पता नहीं सी भी ये कौन है। मेरे को आन के रोन लग पिया। मैं क्या की गल है? उस आख्या जी आ गल है, मैं इस तरह जुल्म शरीक रहा, मेरे को भी कुछ कराया ने, मैं माफी मंगना है। ओदी फिर रिकॉर्डिंग भी एक चढ़ी हुई है, वो भी तुहानू मैं लभ देंगा। उस रिकॉर्डिंग चढ़ाई कि मेरे को जाती हुई। ठीक हो मैं दोस्तों जिहड़ी गल शहीदां दे बारे कीती, वो मैं किन्हां शहीदां दे बारे कीती, की कीती है, वो मैं तुहानू दस देना सारी। ठीक हो गए। और वो मैं खाली दसदा किया, मैं ओनू अपना ईमान समझना ते हर थां ते करना। सुभान अल्लाह। मैं ये गल विच कीती है, सैयद बन जाए नबी पाक दा गुस्ताख ते दुश्मन, जी जी, दीन दा बन जाए दुश्मन, बन जाए धी भैन दी इज्जत फरोशी दा धंधा करन वाला, ऐसा सैयद यजीद दी टट्टी तो भी पैड़ा है। मैं हुण चंद तुहानू इत्थे इस ईमान अकीदे दी गल, ये साडे सारे ही करदे ने, साडे सारे बुजुर्ग ये कहिंदे ही लगे आए ने, ते सानू बुजुर्गां तो ही ये घुट्टी लभी कि जेड़ा नबी दा दुश्मन है वो सैयद नहीं रहिंदा, दीन दा दुश्मन सैयद नहीं रहिंदा, ते जेड़ा रसूल दी अंधियां भैणां ते इज्जत दा दुश्मन है वो कित्थों सैयद रहण लगे। असी इज्जतदार हां अल्लाह दे फजलो करम नाल, असी गैरां दी इज्जत वास्ते तड़फने आ, ते जिस महबूब दा कलमा पढ़ने आ उन्हां दी इज्जत वास्ते असां ना तड़पीए ते मैं मुसलमान नहीं समझदा। अल्लाह अकबर। बेशक। सुभान अल्लाह। मैं हुण तुहानू देना वजाहत। मुसलमानां दियां सन 2 हुकूमतां, एक सी अरब विच, एक सी इत्थे हिंदुस्तान विच। उथे सी ओनू कहंदे सन उस्मानिया सल्तनत, बादशाही उस्मानिया। इत्थे सी मुगलां दी, तुहानू पता होना। उथों दे जिहड़े अरब वाले साडे बादशाह सन उस्मानी, वो कट्टर सुन्नी लोग सन। 600 साल उन्हें हुकूमत की थी, 6 सदियां। सारे आलिम, फाजिल, नेक, बुजुर्ग, बादशाही इंज दे कि तुसां ज़ियारत करो तो आखोगे इंज लगता है जिवें बाबा फरीद बैठे। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। मेरे को उन्हां दी तस्वीरां पईयां, मैं उन्हां दे हालात पढ़े भी हैं ते बयान भी कीते ने। सुल्तान मोहम्मद सानी फाते कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया वो जंग है जिसके उत्ते सहाबा किराम जिहाद करते रहे, इमाम हुसैन जिहाद करते रहे। उसनू फतह करने वाला बादशाह इन्हां उस्मानी बादशाहां विचों है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा उन्हां बादशाहां ने सजदा दा एडा एहतराम वो करते सन जिवें कि सुन्नी करते ने। अल्लाह वो एडा एहतराम करते सन। मक्के मदीने दे उत्ते जदों भी अपना नायब दे उस इलाके दा हाकिम बनाउंदे सन, किसे नूं जिन्हों अफसर कह लो समझ रही बनाउंदे सन, वो हमेशा सैयद बनाउंदे सन। अल्लाह अकबर। भाई यार मक्का मदीना अल्लाह पाक दा घर है, रसूल पाक दा घर है, रसूल पाक दा घर रसूल पाक दी औलाद कोल होना चाहिए। उन्हां नूं कहंदे हुंदे सन शरीफ मक्का,
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਤੇ ਰਲ ਗਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੱਕਾ। ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਨੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੈਯਦ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭਾਬੀ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਅਰਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਦਸੀ, ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਯਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ? ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਸਮਝੇ। ਵੱਡਾ ਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਅੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੈਯਦ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਦਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਰਲ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸੱਦਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਕਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਬਲਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੱਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੈਯਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿਆ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਾ ਆਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲੜਿਆ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਰਲ ਜਾਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ, ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ, ਦੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਇਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ
ਮਰਕਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਯਦ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ। ठीक हो गया। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਸਟਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਰਕਜ਼ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਸੀ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ ਦਾ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਹਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਲਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਸ ਬੈਨੀ व बैनहु क़राबत फइन्नहु आसर लफ़जरीना, फरमाया मेरे ते अबू लहब दी रिश्तेदारी टुट गई। क्यों? इन्हें काफरां नूं पसंद कीता। रसूल सके चाचे नूं तोड़ मारे ते जेड़ा सैयद आप नूं आखे ते यहूदियां दा इंज लानती बन के रवे है तो उन्हां नूं पसंद करे तो वो रसूल तो क्यों नहीं टुटेगा? पा टूटेगा ही, टूट जाएगा। नंबर हुण सुनदा आवी जिथे वेखेगा कुफर उथे जेड़ा सैयद उत्ते बैठा है कोई लानती दा पुत्र होना मुसलमान नहीं हो सकता जेड़ा आखे कि ए हुसैन दा खून है, दलिया हुसैन दा खून, एवें हुसैन दा खून है ते खून इत्थे आण के वो इनू लानत पा के ते परां टुर गया। उन्हें आख्या तू उंज ही लानती हो। टीवी की समझदे हो? टीवी नू ये भी ਵੱਡਾ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? बिल्कुल है। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈयद ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬੁਖਾਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਰਕਜ਼ ਕੁਫਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈयद ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸੈयद ਬੂਆ ਖੋਲੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਗਿਰਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੈयद ਕਿੱਥੇ ਆ? नहीं आए। ਅਗਲਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, जी ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। हाँ जी। ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਮਾਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਥੱਡੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ, ਧਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਆ। ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ?
ये सारे फिर ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। देखो कुरान अल्लाह इधर कुरान रख ला, मैं आयत पढ़न लगा जी इधर उन्हें सूरां का एक लफ्ज रख ला, तेन पता लग जाएगा सारे हराम दे सूर के बच्चे ने। जी ये मुसलमान ही नहीं किवें? अल्लाह कुरान च फरमांदा मा कान लिमुमिनिन वला लिमुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। सुभान अल्लाह फरमांदा है कोई मर्द होवे ते भावें औरत होवे, मोमिन मर्द होवे ते भावें मोमिन औरत होवे, ये मोमिन नहीं हो सकते जिन्ना चेर अल्लाह रसूल दे हुक्म फैसले तो बाद ये अपना इख्तियार मर्जी छड़ ना दें। तो कुरान तो ये कह रहा है कि मोमिन हुआ जेड़ा आखे अल्लाह जिस्म मेरा ते मर्जी तेरी, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिस्म मेरा ते मर्जी तेरे ते ये कंजर कहन डे ने जिस्म मेरा ते मर्जी मेरी। आ गया मुकाबले च। आ गया हुण अगे अफसोस नाल सुन, दिल ते हथ धर के सुनी। मैं अल्लाह दे फजल करम नाल हजा परदे वाली मां दा दुध पीता है ते गैरत दे गोद च पलिया। सुभान अल्लाह। बेशक साडे अल्लाह दे फजलो करम नाल इत्थे इन्ना चेर हो गया मैनू रहिंदियां। जी साडा महल्ला की ते साडे ए बच्चे की कोई इत्थे नहीं कह सकदा असा बच्ची दा कपड़ा वेखिया, औरत वेखनी दूर दी गल है। मेरी गल समझना पिया? इस वास्ते सैयदजादे ते सादात दी इज्जत दी गैरत आस्ते जरूर सड़ांगे ते सड़दे ही रवांगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वो बड़े ही दल्ले होणगे जिन्हां नूं रसूल दी आल दी गैरत नहीं आउंदी। लख लानत तेरे जम्मण दे कंजरा तू कुत्ता सूर जम पैंदा वो चंगा सी है। जी कलमा उसे रसूल दा पढ़ना ते ओदी धी भैन दी इज्जत दी गैरत रखा। हुण सुन ये जेड़ा सारा प्रोग्राम नंगियां दा देण वाले कुफर दा उन्हां दी वडेरी दा नाम है सैयदा आरिफा ज़ाहरा। अल्लाह अकबर। वो भी तेन दिखाना जल्दी कर पहले आरिफा मैं बखावा के तू इनू यजीदी कह जा मैं उन्हां नूं सैनिक लख लाना ते तेरे जम्मण दे मैं कह रहा। लेकिन ए हुण वेख ले ए मैं मजबूरी नाल तुहानूं विखा रहा ये वडेरी जे सैयदा जे एदा सैयदा आरिफा ज़ाहरा नाम जे झाटा वेख एदा चिट्टा कटिंग वेख एदी ते एदा प्रोग्राम सारा तेनू दसी बैठा की करदी है भाई। और नंगी दूसरी विखा एदे वाली उत्ते लिखिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ए हुसैन ये हुसैनी टोला है। तो फिर लड़ाई कादी आ? मेरी गल समझे कि नहीं समझे और वो भी सही खोल ए वेखी हुण मैं जिहड़ी तेनू अगले दिन मैं गल्लां कीतियां दो शिया मेरे सामने बैठे सी, एक सैयद सी एक दूजा सी। कसम जात दी करके आना चौक पिंड बिहाड़ी दी गल चौक के जाके उन्हें आख्या लानत सा भेजने अज तो बाद असी सुननी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वेलकम टू अलिफ ओके। आज मैं पाकिस्तान की 20 ऐसी कामयाब एक्ट्रेसेस के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो सैयद फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है उशना शाह। बशर मोमिन, अलिफ अल्लाह और इंसान और ड्रामा सीरियल बला से पहचानी जाने वाली खूबसूरत अदाकारा उशना शाह भी सैयद ये 20 सैयदजादियां गिण के पे दस दईए उन्हां दी फोटो जिन्हां दा काम है फिल्मां च इधर उधर कंजर खाने जिन्हां नूं हिंदू इस्तेमाल कीता है सिखां कीता है हर कंजर ने कीता है ते पता नहीं वो की कुछ। हुण दस ए सच्ची दस
ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਜਰ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਜੋ ਗਈ ਉम्मत रसूल दी जो ना रही। सच्ची गल आई ਆਈ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਲਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਆਂਗੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੂਸੜ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਉम्मत ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਲੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜ਼ਲੀਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੰਜਰ ਚੱਲਣ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉम्मत ਵੀ ਕਰਦੀ। ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਕਲਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਚਕਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਠਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਕੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਟਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਈਸਾਈ ਚੂੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਸਕੂਲੋਂ, ਚੂੜੀ ਨਸ ਗਈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਤੇ ਭੂਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਰ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਖੁਦ। ਠੀਕ ਅਸਾਂ ਭਰਾਵਾ ਆ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਭਰੀਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। बड़ी समझ लगी। यजीद जालिम है, यजीद फासिक है, यजीद बदकार है, लेकिन आ बदकारी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ? ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ ਕਾਫਰ ਲਾਂਤੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਡਏ ਨੇ,
ਵੇਖੋ ਆ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਦੇ ਉਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਪਿਓ ਸੈਯਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਦਰਸੇ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਫਿਲਮੀ ਕੰਜਰੀ। ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ। ਓਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੱਖਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸੈਯਦ ਖੁਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਜਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਵੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੀ ਸਜਦਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧੀਓ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੋਂ ਧੀ ਬਣੀ। ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਬਕਾਂ ਤੇ ਤਾਲੀਮਾਂ ਤੇ, ਜਿन्हें आज तक पहुंचा ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਲੁਤਫੇ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਚੋਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਬੂੜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੱਟ ਬੂੜ ਜੇ ਤੇ ਪਰ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਘਰ ਚ ਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਘਰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਿਆ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਧੀ। ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਆ ਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ? ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਾ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡਾ। ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰੁਲ ਅਨਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਮਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀ ਆਖੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ।
ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਚੱਟੀ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बेशक सुभान अल्लाह। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ठीक हो गया ले बोलो जहाज चलाइए बोले बोले हैं राज हो गया जी। सुभान ਜਾਓ अल्लाह। ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है ना।